स्वामी विवेकानंद हेउछन्ति जुग निर्माता। जुगे जुगे से महान महापुरुष प्रज्ञा पुरुषଙ୍କ अमरवाणी भारतर सार्वभौम्य और अखंडता को पाथेय करि चलिबो। भारत हेब सेई आधारित नियति बा विधता। धर्म संस्थापना सकाशे देवतागण मानव लीला करी दुष्ट संहार करिथांती। सेहीपरि स्वामी विवेकानंद मानव लीलार अनित्य रूपकार देवसुलभ धी शक्ति धारण पूर्वक मर्त्यमंडल गोपनीय अंधकार आलोक आड़क नेउथिबो सेई महान पुरुषंकर मानव लीला चमकप्रद आनंदप्रद सुखप्रद और प्रेरणाप्रद। सौभाग्यवत पिता विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी यथारीति स्वभावतः जन्म देइथिले नरेंद्र। जेतेबेले से थिले पिला शिशु सुलभर चपलता तांको भितर भी थिला। तुलसी दुई पत्रु बासिबा परी पिलाटी दिनरू बालक नरेंद्रकर स्वभाव जना पड़ जाइतिला। पारिवारिक संस्कार सांगकू जन्मगत प्रारंभ कारणरू तांको भितरे सृष्टि होइतिला आध्यात्मिकता, जहा बलरे क्रमश सृष्टि होइतिला आदर। से आदर क्रमश पलटि गला जीवनर आदर्श। से आदर्शर आभा समस्त विश्व को आलोकित कला। ओडिया भाषा गोटे कथा अच्छी, जार पूर्व भाग्य थाई ता पुओ बैरागी होई सेई न्याय विश्वनाथ और भुवनेश्वरी देवी उभय भाग्यवान। काल को काल यही मते परम आनंद ए जगते त्रेतया द्वापर और कलिजुगर मध्य अवतारी पुरुषंक धारावतरण हुए। जेमिति कि ऊनविंश शताब्दीर सप्तदशक धारावतरण करथिले नरेंद्र। पिलाबेलर अनेक चमकप्रद घटना रही जोथिरे एबे मध्य पिलामाने अद्भुत आनंद पाइबा पई प्रेरणा मध्य पाइथांती। मुहरे सिंदूर बोली हेबा, कदली बण भितर पशि हनुमान जी को दर्शन करने घटना को तांका पिलादिनर आध्यात्मिकता स्पष्ट जना पड़े। कथारे अच्छी, क्षुद्र जही निहित तही संभावना बहु। तेणु शक्ति क्षुद्र इतर सामान्यता मध्य न थाए, थाए भावना रे, थाए विचार रे। सुवर्ण जेते दग्धीभूत हुए सेते औज्ज्वल्य बाहरे। ठीक एहीपरि जीवन थिला स्वामी विवेकानंदंकर। तत्कालीन रक्षणशीलता, पारिवारिक व्यवस्था, सामाजिक स्थिति स्वामीजींकर विविध विचार संपद को अमदमित करि पारि नथिला, बरं पकरु पद्म फुटिबा परि विश्व सरसीरे नमनीय कमल होई प्रस्फुटित होइतिले। से जेतेबेले परम गुरु रामकृष्ण परमहंसक संस्पर्श रे आसिले, बहु चिन्हिले, सेतेबेले से बहु आरबाडन प्रश्न पचारि बसुतिले। रामकृष्ण सब प्रश्नर समाहित उत्तर कहि देउतिले। एकदा परमहंस देखिले विवेकानंद मनरे सुख नहीं। गुरु कहिले, तोर तो बहु असुविधा अच्छी, एबे माँ को कौन मागुचो माग। तापरे विवेकानंद धन मागिले नहीं, जन मागिले नहीं, वैदुर्य मागिले नहीं, मागिले केवल विमल ज्ञान, निर्गुण वैराग्य और निशक्त भक्ति। निजर इंद्रिय सुख संभोग पाई से धन रत्न संपत्ति न मागी अतीन्द्रिय भावना पाई मागिथिले ज्ञान वैराग्य और भक्ति। हिंदू धर्म अनुसार कथा के अच्छी, विश्वास मिलई हरि तर्के बहु दूर। विश्वास ही भगवान, आमे विश्वास पाई ही विश्व रे वंदित और विदित मध्य। राम राज्यर स्वप्न देखुतिबा भारत, मर्यादावंत विवेकानंद को पाई धन्य होइछि ए देश, धन्य होइछि ए माटी माँ। एई एकविंश शताब्दीर प्रथमार्धरे मने पड़ती सेई प्रज्ञा पुरुष स्वामी विवेकानंद। अदम्य इच्छा शक्ति पाखरे सबकिछि हार मानि जाए। यही कथाटी स्वामीजी जीवन चरित उपरे बेस प्रजुज्य। समग्र भारत वर्ष भ्रमण करी सब परिस्थिति देखिबा परे कन्याकुमारी रे जाई डिसेम्बर 23, 24 और 25 रे ध्यानस्थ होइतिले ओ अहोभाग्य थिबारु से भारत माता को दर्शन मध्य करथिले। जीवनर दुख दुर्दशा को गभीर भाव रे अनुभव कले और जीवन भित्तिक दर्शन धारणा पूर्वक से अमेरिका यात्रा कले। पाश्चात्य दृष्टि रे हीनमान्यता को अनुभव करी सेटारे निजस्व विचार निकर्ष रखिथिले। हिंदुत्व विचार, हिंदुत्वर मंत्र, विश्व भातृत्वर कहानी झुलई चकित करदेले सारा विश्व को। चिकागोर धर्म सम्मेलन रे धीरोधार कंठस्वर अमरवाणी शुणिया परे अमेरिका कहीं विश्वर समस्त ज्ञानी मानी लोकंकर मन भारत आड़ को आकृष्ट हो गला। समग्र विश्ववासी उद्देश्य रे भारतर शास्त्रज्ञ आभिमुख्य पोषण करने बेले से भाई भौणी कही संबोधन करते। से दिनर से मुहूर्त विश्व इतिहासर स्पर्शर स्वर्णाभ पृष्ठा हो रहीगला। एकदा विकासशील देश यूरोप मध्य आश्चर्य होइतिला
ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ବାଇବେଲ ହିଁ एकमात्र ଗ୍ରନ୍ଥ ବିବେଚନା କରୁଥିବା ୟୁରୋପ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଭାବନାକୁ ଓ ହିନ୍ଦୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ମନ୍ତ୍ରକୁ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏହି ମହାନ ପୁରୁଷଙ୍କ ବାଣୀକୁ ଜୟ ଜୟଗାନ କଲେ। ସାଧାରଣ ମାନବବାଦର ନିଷ୍ଠାପତ୍ର ପୂଜାରୀ ପାଲଟିଗଲେ ଅସାଧାରଣ ମହାପୁରୁଷ। ପୁଣ୍ୟଭୂମି, କର୍ମଭୂମି, ଧର୍ମଭୂମି ଓ ତ୍ୟାଗ ତିତିକ୍ଷର ପବିତ୍ର ଦେଶରେ ବାସ କରି ଯେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଏ ଜାତିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଗଲେ ଓ ଯୁବ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ଥାନ ଦିଗରେ ଅହରହ ଚିନ୍ତନ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ମାତା ଶାରଦା ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହ ସେ କେବଳ ଭାରତ ମାତାର ବନ୍ଦନା କରୁଥିଲେ, ନିଜ ନିଜର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଥିଲେ। ମନ ଖୋଲି ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହ ଯୁବ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତଥା ଭାରତର ବିକାଶ ଦିଗରେ ନିରନ୍ତର ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। 100 ଜଣ ଯୁବକ ଦିଅ ମୁଁ ଭାରତର ଚେହେରା ବଦଳେଇ ଦେବି। ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଗ୍ରତ ନ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ 100 ବର୍ଷ ତଳେ ନାରା ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଆଜି ଭାରତର ବିକାଶ ଦିଗରେ ସଜାଗ ରହିଛି। ସେହି ସଂଘ ଶାଖା ହେ ମୋର ସ୍ୱାମୀଜୀ, ତୁମର ଆଶିଷ ନେଇ ଏହି ଭାରତ ଗଢ଼ିବୁ ଆମେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ନୂତନ ଭାରତ କଳ୍ପନା କରିବୁ ଆମେ। ତ୍ୟାଗ ଓ ସେବା ମନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ କରିବୁ କର୍ମ। ସବୁ ମଣିଷ ଆମରି ଭାଇ, ଏହି ଆମର ଧର୍ମ। ଏହା ଏକ ନିଷ୍ଠାପର ସ୍ୱୟଂ ସେବକର ଭକ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କେବଳ ଧର୍ମ ଧାରଣା ଯୁବ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ଥାନ କଥା କହୁଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଋତୁକାଳୀନ ସମୟକୁ ସେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ବଳିତ ବାଣୀ କହି ଆମକୁ ଆମର କର୍ମଜନିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରାଇ ପାରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା, ରାଜନୀତି, ସମାଜନୀତି, ପରିବାର ନୀତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ପ୍ରକୃତି ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଥିଲେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେ। ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ହୀନବଳ ମନେକରି ରାଜନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଦେଶକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଦେଶର ଉତ୍ଥାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସେତେବେଳେ ସାକାର ହେବ ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ଉତ୍ଥାନ ହେବ। ଜାତି, ଧର୍ମ, ଭାଷା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭେଦଭାବ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମାଆର ସନ୍ତାନ। ଆଶରେ ଆମେ ଗଢ଼ିବା ନୂଆ ସମାଜ। ଗୋଟିଏ ମାଆର ପୁଅ ପରି, ଝିଅ ପରି, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ଆମେ ଗଢ଼ିବା ସୁନ୍ଦର ଭାରତ, ନିର୍ମଳ ଭାରତ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଭାରତ। ଯେଉଁଠି ନଥିବ ଦୁଃଖ, ଯେଉଁଠି ନଥିବ ଦୁଃଖୀ, ରଙ୍କି, ରୋଗୀ ଓ ଭୋଗୀ। ସମାନ ମନ୍ତ୍ର, ସମାନ ତନ୍ତ୍ର, ସମାନ ଚିତ୍ତ ନେଇ ଆମେ ପୂଜିବା ମାଆର ପାଦ। ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ବର୍ଷର ପରିକଳ୍ପନା ଦିଗରେ, ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ଦିଗରେ ଗ୍ରାମ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରୁ ଜାତି ଓ ଭାଷା ଭେଦଭାବ ଦୂର କରି ଆଜି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସେହି ଇଚ୍ଛାକୁ ସାକାର ରୂପ ଦେଇଛି ଏହି ଭାରତ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା ଦେଶଭକ୍ତିର ନିର୍ମାଣ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ଏବଂ ଦୁନିଆକୁ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରିବା। ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ହିଁ ପ୍ରାକୃତିକ, ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଈଶ୍ୱର। ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଆମର ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ଏହି ମହାନ ମନ୍ତ୍ର ବା ବାଣୀ ଆଜିର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସତେ ଯେମିତି ରହସ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି 76 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାଧୀନ ନୋହୁଁ। ଚୀନ, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ ଆମକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଶର ଅନ୍ତଃଶତ୍ରୁର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ୁଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଙ୍ଗି ନଯାଇ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ନୂତନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାରତ ଗଠନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଭାରତମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରାଇବା ପାଇଁ ସେହି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ଆମ ବିଶ୍ୱ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଥିଲେ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ, ମହାନ ଯୋଗୀ, ପରମ ଦେଶଭକ୍ତ, ଭାରତ ମାତାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଯେପରି ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସେହିପରି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ। ଜ୍ଞାନ ଓ ଶକ୍ତିର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ, ସେହି ଆଧାରିତ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଥିଲେ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରତୀକ। ଏକାଧାରରେ ସେ ଥିଲେ ଦାର୍ଶନିକ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ଯୁଗ ନିର୍ମାତା ଓ ବିଶ୍ୱର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସନ୍ଥ। ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ସହ ଆଧୁନିକ ମାନବ ସହିତ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଭୌତିକବାଦକୁ ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଗୀତା ପଢ଼, ଫୁଟବଲ ଖେଳ, ବନ୍ଧୁକ ଛାଡ଼ି ହଳ କର, ଏ ଆଦର୍ଶର ବାର୍ତ୍ତାବହ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ। ସେ ଥିଲେ କର୍ମଯୋଗୀ ଓ ଯୁଗ ସ୍ରଷ୍ଟା। ଯୁବ ସମାଜ ବା ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଉଦ୍ଘୋଷ ଉତ୍ତିଷ୍ଠିତ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରାପ୍ୟ ପରାଣ ନିବଦ୍ଧତ। ଏହାର ମର୍ମ ହେଲା ଉଠ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇଛି ରହିଯାଅ, ଥକିଯାଅ ନାହିଁ। ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ସେ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ମାର୍ଗାରେଟ୍ ନୋବେଲ ବା ଭଗିନୀ ନିବେଦିତା ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଅନୁଗତ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ପଟ ଶିଷ୍ୟ ବିବେକାନନ୍ଦ ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁକୁ ମଧ୍ୟ ବିଲୋପ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। 1893 ଚିକାଗୋ ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ହିଁ
ସର୍ବବ୍ୟାପକ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଦର୍ଶନ ପରମ୍ପରା ମହାନୀୟତା ତାଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆଜି ସ୍ୱଦେଶରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ମାନବ ପ୍ରାଣରେ ଚିର ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଅମର ଅକ୍ଷର, ସେ ସତ୍ୟ, ସେ ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କଲି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ସାରା ଭାରତବାସୀକୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ